ठीक आहे. वेलकम टू द स्टुडंट्स अगेन. तर ह्या लेक्चरमध्ये आपल्याला प्रॅक्टिस जो आहे 6.6.2 प्रॅक्टिस सेट यामध्ये असणारे एक्झाम्पल जे आहे ते आपल्याला यामध्ये सॉल्व्ह करायचे. यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल तुमच्या लक्षात येईल. ए पर्सन standing is at distance of 80 meter from the church. The angle of elevation is 45 degree. Find the height of that church. A person is standing at the distance. म्हणजे आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला दिलंय काय आणि आपल्याला काय मिळवायचंय ते यामध्ये लक्षात घ्या. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे. तर यामध्ये आपल्याला फिगरची आवश्यकता आहे. तर फिगर ऑलरेडी मी या ठिकाणी ड्रॉ केलेली आहे. ती फिगर या ठिकाणी आपण आणू आधी. ठीक आहे. पहा. Now in this example we are to given that a person is standing at 80 meter from the church. Suppose uh, to give the name of that person which is standing at the point C, and this perpendicular is the height of that church. This perpendicular distance is the height of that church. Okay. Now this distance is 80 meter from the church whose that person is standing, and angle of elevation is 45 degree. या ठिकाणी अँगल किती तयार होतोय? 45 डिग्री. इलेव्हेशन का म्हणलं तर तो या ठिकाणी उभा राहिलाय आणि ह्या चर्चचा जो टॉपचा भाग आहे म्हणजे ए पॉइंट जो आहे तो त्या ए पॉइंट कडे पाहतोय या ठिकाणी. म्हणजे हा झाला त्याचा अँगल ऑफ एलिव्हेशन. आणि ए बी काय झाली? त्या चर्चची हाईट. तर आपल्या यामध्ये सोल्युशन मिळवताना काय कॅल्क्युलेट करायचंय? तर ए बी दॅट इज द हाईट ऑफ चर्च. height of church. Now in triangle ABC, BC is equal to 80 meters long. BC किती दिली? 80 meters आहे. त्यानंतर आपलं अँगल ऑफ एलिव्हेशन दिलाय म्हणजे थिटा दिलाय किती? 45 डिग्री. To calculate the AB, so we known about that the relation between these two sides, first AB and this side, opposite side upon adjacent side. So that relation is tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. Opposite side upon adjacent side. So tan theta is 45 degree equal to opposite side is the AB divided by the adjacent side is the BC, that value is the 80. But we know that tan 45 degree is 1. So 1 equal to AB upon 80. This implies that AB is equal to 1 multiplied by 80. So therefore AB equal to 80 meter. So that is the height of the given church. Height of the given church. Now second example that will be, second example is
From the top of the lighthouse, an observer looking at the top of the lighthouse, an observer is looking at that. So first of all we draw the figure. फिगर आपण आधी घेऊ त्या ठिकाणी. Again see this. ठीक आहे. हे थोडं एकदा क्लीन झालं की मग आपल्याला पुढचा पार्ट घेता येईल. Example number 3. Example number 2. Now see this figure. A person is from the top of the lighthouse. So give the name of that. It will be AB. AB is the lighthouse. This one is the lighthouse whose height is 90 meters. Looking at the ship makes an angle. Looking at the ship, see this. Looking at the ship makes an depression of 60 degree. तो ए पॉइंट वरती उभा आहे आणि तो शिप कडे पाहतोय त्यावेळेस डिप्रेशन म्हणजे शिप कडे पाहताना तो खाली पाहतोय म्हणजे त्यावेळेस अँगल डिप्रेशन तयार होईल. त्यावेळेस तो किती असेल 60 डिग्री. ठीक आहे 60 डिग्री. याला आपण अजून एक नाव देऊ, डी नाव देऊ आणि सी म्हणजे त्या ठिकाणी असणार शिप. If the height of the lighthouse is 90 meter, then find the ship is from the lighthouse. तर ती शिप जी आहे ती लाईट हाऊस पासून किती डिस्टन्स वरती आहे ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं, बीसी. ठीक आहे. सो इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, AB equal to 90 meter, that is the height of the lighthouse. Then angle DAC equal to angle ACB because of alternate angle. याला रिझन काय येईल, अल्टरनेट अँगल. त्यामुळे हा जर 60 डिग्री असेल तर सी पॉइंट वरती किती होईल, 60 डिग्री. देन वी कॅल्क्युलेट द डिस्टन्स ऑफ दिस BC using the relation tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. Therefore tan 60 degree equal to AB is the 90 degree 90 meter upon BC. Therefore tan 60 is the root 3 equal to 90 upon BC. So BC is equal to 90 divided by the root 3. BC किती मिळाला, 90 upon root 3. Therefore BC is equal to 90 upon root 3 multiplied by root 3 and divided by the root 3. या ठिकाणी जर डायरेक्ट व्हॅल्यू जर तुम्ही पुट केली तर डिवाइड करायला थोडं डिफिकल्ट जाईल. त्यामुळे याला रॅशनलाइज करा. म्हणजे काय मिळेल, BC इक्वल टू 90 रूट 3 अपॉन रूट 3 मल्टिप्लाय रूट 3 किती मिळेल, 3. देअरफॉर BC इक्वल टू 30 मल्टिप्लाय रूट 3. ठीक आहे.
BC is equal to 3, 30 multiply root 3 and value of root 3 is given in example. ती किती 1.73. Okay. Therefore, BC is equal to multiplication 51.9 meter. So that is the height of the lighthouse. That is the distance of the ship from the lighthouse. तर ते जहाज लाईट हाऊस पासून किती डिस्टन्स वरती असेल तर साधारणतः 51.9 मीटर जे डिस्टन्स आहे त्या मीटर वरती ते लाईट हाऊस त्या ठिकाणी ते शिप जे आहे ते त्या ठिकाणी असेल. ठीक आहे. सो दिस इज द एक्झाम्पल. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. याला आपण क्लीन करू परत आणि पुढचं एक्झाम्पल घेऊ. हे जे डिस्टन्स आहे हे 67 आपण फोर्थ एक्झाम्पल मधलं घेतलं ते, त्यामुळं परत एकदा यामध्ये पहा. नाउ वी आर टू सॉल्विंग द एक्झाम्पल नंबर 3. कोणतं एक्झाम्पल घ्यायचं आपल्याला? नंबर 3. तर यामध्ये दोन बिल्डिंग्स आहेत, दोन्ही समोरासमोर उभे आहेत आणि ह्या दोन बिल्डिंगच्या मधून एक रोड जातोय. त्यापैकी एका बिल्डिंगची हाईट जी आहे ती 10 मीटर्स दिलेली आहे, 10 मीटर. आणि त्या रोडचं जे डिस्टन्स आहे, ठीक आहे, त्या रोडची जी रुंदी आहे ती किती दिली? 12 मीटर. आणि यावरून आपल्याला क्वेश्चन विचारला आहे की दुसरी जी बिल्डिंग आहे त्या बिल्डिंगची हाईट जी आहे ती किती असेल? व्हॉट इज द हाईट ऑफ सेकंड बिल्डिंग? तर यामध्ये हे जे अपोजिट साइड असतात हे कशा असतील? इक्वल. ठीक आहे. हे जे अपोजिट साइड्स असतात हे काय असतील? इक्वल. ही आणि ही. हे डिस्टन्स किती झालं? 12 मीटर. हे किती असेल? 10. तर आपलं हे सी चं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं. ठीक आहे. पाहता quadrilateral A, B, C and D are a rectangle. तो कसा आहे? रेक्टँगल आहे. त्यापैकी AB इक्वल टू DE इक्वल टू हाऊ मच? 10 मीटर. देन BD इक्वल टू AC अपोजिट साइड्स आहेत ते किती देतील? 12 मीटर. 12 मीटर हाईट. Then angle of elevation is 60 degree. Now we calculate this opposite side relation between CE and AE. So opposite side upon adjacent side. So tan 60 degree is equal to CE divided by the AE adjacent side. Tan 60 is the root 3 is equal to tan 60 degree is root 3 equal to CE divided by the AE. AE is the 12. बरोबर. Therefore CE equal to 12 multiply root 3. Therefore CE equal to 12 root 3. ही कोणती साइड मिळाली आपल्याला? CE चे. ठीक आहे. CE. आता आपल्याला CE मिळाल्याच्या नंतर आपलं पूर्ण बिल्डिंग जे आहे त्या सेकंड बिल्डिंग जे आहे त्या सेकंड बिल्डिंगची हाईट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. ठीक आहे. नाउ द हाईट ऑफ
second building. Second building is the DC equal to DE plus EC किंवा CE. DE is the 10 and C is the 12 root 3. So that is the height of the second building. Okay? That is the height of second building. तर या पद्धतीने आपल्याला हे एक्झाम्पल यामध्ये सॉल्व करता येईल. ठीक आहे. चला मित्रांनो, आता हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. आपण पुढचं जे एक्झाम्पल आहे त्याला सुरुवात करू. स्क्रीनशॉट घ्या आणि पुढच्या एक्झाम्पल जे आहे त्या एक्झाम्पलला सुरुवात आपल्याला करता येईल. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल किती आहे पहा, नंबर 4 पण एकदम सिंपल आहे. ते तुम्ही होमवर्क मध्ये सॉल्व करा. नंबर 4च नंबर 5 पहा. नंबर 5 काय दिलं, ए स्टॉर्म ब्रोक ए ट्री अँड द ट्री टॉप रेस्टेड ॲट 20 मीटर फ्रॉम द. ठीक आहे. तर यामध्ये आपण आधी फिगर ड्रॉ करू आणि त्यानंतर मग तुम्हाला यामधला एक एक पॉइंट मी तुम्हाला सांगतो. नंबर 5, ए स्टॉर्म ब्रोक द ट्री. ट्री टॉप रेस्टेड ऑफ 20 मीटर. रेस्टेड ऑफ 20 मीटर. तर या ठिकाणी असं ग्राह्य धरा की हा ट्री एक झाड आहे. ठीक आहे. हे एक झाड आहे आणि आपल्याला काय दिलं पहा, ते थोडं फिगर काढतो लवकर. ठीक आहे. फिगर काढायला थोडा वेळ जातो याच्यामध्ये. ठीक आहे. चालेल पाहता. तर यामध्ये आपल्याला हे झाड आहे बी पासून, तर बी पासून तर इथपर्यंत घेऊ आपण याला. ई हे ट्री, त्यानंतर सी पॉइंट मध्ये ते झाड काय झालं, ब्रोक झालं या ठिकाणी इथं. आणि ते कुठं टेकलंय तर जमिनीवर इथं डी पॉइंट मध्ये. आणि त्याचं जे ट्री पासून त्याचा जो झेंडा इथपर्यंत
शेवटचं जे लास्ट टोक आहे ते रोडला या ठिकाणी टच झालंय आणि ते किती मीटर वरती आहे? 20 मीटर वरती आहे. त्यावेळेस या ठिकाणी अँगल किती तयार झालाय? 60 डिग्रीचा. 60 डिग्री. आता यावरून आपल्याला विचारलंय फाइंड द हाईट ऑफ दॅट ट्री. म्हणजे सर्वप्रथम तुम्हाला अगोदर काय कॅल्क्युलेट करायचंय? डी सी. हे डी सी आणि हे सी दोन्ही काय असतील? सेम. दोन्ही काय असतील? इक्वल. तर सर्वप्रथम तुम्हाला एक तर बीसी, त्यानंतर सी मिळवायचा आणि सी आणि डीसी आणि सी दोन्ही काय असतील? सेम असतील. त्यावरून आपल्याला ह्या पूर्ण झाडाची जी हाईट आहे ती यामध्ये कॅल्क्युलेट करता येऊ शकते. तर पहा, इन ट्रँगल BDC, BD is equal to 20 मीटर. BD किती आहे? 20 मीटर आहे. ठीक आहे. त्यानंतर BD किती आहे? 20 मीटर. त्यानंतर आपल्याला यामध्ये मग DC आणि ह्या दोन्ही ज्या बाजू आहेत त्या कशा असतील? सेम असतील, इक्वल. ठीक आहे. तर त्यानंतर आपण पाहू. अगोदर आपल्याला आता हायपोटेनस आणि ऍडजस्ट साइड यांच्यामध्ये असणारं जे रिलेशन आहे ते यामध्ये आपण सर्वप्रथम कॅल्क्युलेट करू. ठीक आहे. आता पहा, टॅन 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन adjacent side. Tan 60 degree is the root 3. BC upon BD is the 20. Therefore BC is equal to 20 multiply root 3. ही काय झाली? अपोजिट साइड. ठीक आहे, अपोजिट साइड. त्यानंतर आपल्याला यामध्ये CD कॅल्क्युलेट करायची. CD पण आपल्याला आन्सर जे आहे ते मिळवता येईल. 9 sin 60 degree, that is opposite side is the BC upon hypotenuse is the CD. Yeah. Sin 60 degree equal to sin 60 degree is equal to. Okay. Therefore sin 60 degree is 1 upon 2. BC is the 20 root 3 upon CD. Okay. Cross multiplication, CD equal to 2 multiplied by 20 root 3, 2 multiplied by 20 root 3. Sin 60 degree how much? Sorry, sin 60 degree is the root 3 by 2. थांबा, या ठिकाणी किती आहे? root 3 by 2. Now cross multiplication. So we get CD equal to 20 root 3 multiplied by 2 divided by the root 3. Therefore CD equal to root 3 and root 3 get cancelled and 20 multiplied 2, that is 40 मीटर. कोण झालं? 40 मीटर. तर हा CD 40 मीटर झाला. ठीक आहे. आणि CD ची व्हॅल्यू आपल्याला 40 मीटर मिळाली. CD ची व्हॅल्यू किती मिळाली? 40 मीटर. Therefore किंवा but CD equal to वरती काय नाव दिलं आपण? CE. So this implies that CE equal to how much?
40 meter. Now height the height of tree, height of the tree, that will be BE, is the height. So BC plus C. BC is the 20 root 3 and C is the 40. So that will be, if we take the 10 common, then we get 2 root 3 plus 4 किंवा 20 जरी कॉमन घेतला आपण तर काय येईल 20 रूट 3 प्लस किती मिळेल 2. आहे असं ठेवलं तरी काय हरकत नाही किंवा 20 कॉमन वी गेट रूट 3 plus 2 meter. Okay? So that is the height of the given tree. ठीक आहे, तर याप्रमाणे हे एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व करता येईल. तर आपण इथपर्यंत थांबू आणि पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण प्रॉब्लेम सेट जो आहे त्याला सॉल्व करायला सुरुवात करू. राहिलेलं एक जे एक्झाम्पल आहे तुम्ही होमवर्क मध्ये निश्चितपणे सोडवा. तोपर्यंत ओके, बाय बाय.